وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا دورہ، کورونا وائرس کے پھیلاؤ، ہسپتالوں میں سہولتوں اور آئندہ کی صورتحال پر بریفنگ۔ کورونا کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے قومی اتحاد کی ضرورت ہے، وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مربوط کوششیں کی جائیں، وزیر اعظم۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں اجلاس، کورونا کی صورتحال کے پیش نظر صوبوں کی مشاورت سے تعلیمی اور تدریسی عمل سے متعلق مستقبل کے لاہے عمل پر مشترکہ حکمت عملی تشکیل دینے کی ہدایت۔ تعلیمی نظام میں طبقاتی تفریق کو ختم کرنا موجودہ حکومت کی اولین ترجیح۔ ملک بھر میں یکساں نصاب تعلیم مرتب کرنے کی کوششیں مزید تیز کی جائیں، وزیر اعظم۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کو چیئرمین نیب نے سالانہ رپورٹ 2019 پیش کی۔ صدر مملکت کو ادارے کی کارکردگی پر بریفنگ۔ قومی احتساب بیورو آزاد ادارہ ہے، معاشرے سے بدعنوانی ختم کرنے کے لیے نیب کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، صدر مملکت۔ سی پیک تیزی سے حقیقت بن رہا ہے، 8 توانائی کے منصوبے مکمل، 14 ارب ڈالر کے 9 توانائی منصوبے زیر تعمیر۔ صوبوں میں خصوصی اکنامک زونز، فیز 2 میں نئے ریلوے ٹریکس کے ساتھ تمام ٹریکس کو بھی تبدیل کیا جائے گا۔ منصوبوں سے ملک میں معاشی ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا تقریب سے خطاب۔ چین کے تعاون سے ہیوی میکینیکل کمپلیکس کی بحالی کا منصوبہ، چین کی 6 بڑی کاروباری کمپنیز کے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ وفاقی وزراء سینیٹر شبلی فراز اور اسد عمر کی اسلام آباد میں نیوز بریفنگ۔ ملک نوکری ختم ہو چکی ہے، دیے گئے لنک پر آزاد جموں کشمیر کا آئندہ مالی سال کے لیے پیش۔ جان کی بازی ملک بھر میں انسداد ٹڈی دل مہم جاری، محکمہ زراعت، فوڈ سیکورٹی اور پاکستان آرمی کی 972 مشترکہ ٹیمیں سروے اور کنٹرول آپریشن 3 لاکھ سروے 8335 مربع کلومیٹر رقبے میں کنٹرول آپریشن مکمل۔
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ، دونوں وزرائے خارجہ کے مابین کورونا صورتحال، دو طرفہ تعلقات، افغانستان کی صورتحال اور امن عمل میں اب تک ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت پلوامہ اور شوپیاں میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں شہید کیا گیا۔ علاقے کی ناکہ بندی انٹرنیٹ۔ سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت کے لیے بھارت کے انتخاب پر بنیادی سوالات ہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت عالمی امن اور سلامتی کو برقرار رکھنا سلامتی کونسل کی پہلی ذمہ داری ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی منظم کارروائیوں میں ملوث ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 85,33,000 سے بڑھ گئی۔ 4,54,000 سے زیادہ مریض ہلاک، 44,96,500 صحت یاب۔ امریکہ میں 22,55,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تصدیق، 1,20,500 جان سے گئے۔ تیرہویں ساؤتھ ایشین گیمز میں میڈلز جیتنے والوں کو انعامات جاری۔ شوٹنگ میں کامیاب گئے۔ پاکستان کی طرف سے بھیجی گئی انعام رائفل ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے کھلاڑیوں کو پیش کی۔ پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم، آداب آداب آداب، گڈ مارننگ، کیا حال چال ہے جی؟ فٹ ہے؟ کیا بات ہے، انرجیٹک بھی ہے، ارے اور بھی اچھی بات ہے۔ رائزنگ پاکستان کو رائزنگ پاکستان میں ہم کہیں گے خوش آمدید، ویلکم۔ آج ایک اسائنمنٹ لے کے آئے ہوں آپ کے لیے، سب لوگ غور سے میری بات سنیں۔ چھوٹا سا کام ہے اور یہ کرنا ہے اپنے دن کے سارے جھمیلوں مصروفیات میں سے وقت نکال کے، چاہے دفتر ہے، چھٹی ہے، آج کا مطلب دل نہیں کر رہا کام کرنے کا، آج صفائیاں کرنی تھی، آج کھانا پکانے کا دن ہے، کوئی بھی آپ کے جو ڈیلی کے چورز ایک روٹین ہے، کسی کو ملنے جانا تھا، کوئی تقریب، کوئی سالگرہ، اس سب کو ایک سائٹ پہ رکھ کے آدھا گھنٹہ آپ نے مجھے دینا ہے۔ اگر دیکھیں تو بہت اچھی بات، لیکن اس کے علاوہ آپ نے آدھا گھنٹہ ایسے دینا ہے کہ اسائنمنٹ ہے آپ کے لیے کہ اس اسمارٹ فون کی دنیا اور ڈیجیٹل تصویر ہم نے وہ الماری میں جو البمز پڑھی ہے نا، باجی کی شادی کی تصویریں، عائشہ بھابھی کی وہ سالگرہ کی تصویریں، آج سے 15 سال 20 سال پہلے کی ہم یونیورسٹی سے نکل رہے تھے اس زمانے کی تصویریں، بچپن کی کوئی تصویر جو اب صرف اور صرف ان البمز کی نظر ہو کے الماری یا بکسوں کے اندر بند پڑی ہے، اس کو نکالنا ہے اور آج فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اپنی پرانی تصویریں دیکھنی، اپنے بچوں کے ساتھ، نیفیوز نیسز کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ آج پرانی البمز نکال کے ان تصویروں کو ری وزٹ کرنے کا دن ہے۔ ایک آدھا گھنٹہ
सकता है क्योंकि यहाँ पेरू में ज्यादा वोल्केनोस नहीं है और ये वोल्केनोस के ही पास हो सकता है। ओके लेकिन फिर उसे स्मिथ को कंफर्म करना था। ओके तो वो गया, उसे मिल गया फिर एक फॉरेस्ट में जाके। बॉइलिंग रिवर। जी, वो 86 टेम्परेचर पर था। अच्छा। और उसमें इतना हॉट था वो कि उसमें बबल्स बन रहे थे। और 86 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मतलब बिल्कुल बॉइलिंग के करीब। आप उसमें हाथ लगाए ऐसे हो गए, है ना? जी। अच्छा, फिर क्या? जब वो इतना हॉट था तो उसने कुछ एनिमल्स को देखा, वो भी अंदर गिरे हुए थे उसके अंदर और डेड हुए हुए थे, इतना हॉट था वो। और लोग उसमें कुक भी करते हैं चीजें। अच्छा, इसका मतलब है जाना चाहिए हमें पेरू, है ना? और वहां जाके इसमें हम क्या अंडे उबाल लेंगे फिर हम। और तो मुझे तो कुकिंग इतनी ज्यादा नहीं है। आपको आती? थोड़ी बहुत मम्मा से रेसिपी लेके कुछ चले जाएंगे, है ना? बस ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चले। अगली थर्ड हमारी क्या है आज इंटरेस्टिंग स्टोरी? अच्छा, इंटरेस्टिंग दूसरी वाली है थंडर क्लाउड के बारे में। थंडर क्लाउड, ओके ओके। इसमें एक स्लाइड भी होगी। ओके, जरा बताइए जी, साथ हम स्लाइड भी देख लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में है एक क्लाउड है, वो एक आइलैंड पर आ जाता है। अच्छा। और उस क्लाउड का नाम है हेक्टर। ठीक है, ये जो भी हमें नजर आ रहा है जी, ये इस आइलैंड के ऊपर आ गया। अच्छा, फिर? और फिर ये थंडर करता है, पूरा स्काई क्लियर होता है, बस एक पॉइंट पर एक क्लाउड आ जाता है, हेक्टर आ जाता है और थंडर करना शुरू कर देता है। हाँ, यानी ऐसा नहीं है कि पूरे आसमान पे तूफान है या बादल है, बस एक टुकड़ा आया बादल का और उसने खूब बरसा, वो है ना जी, गरज चमक के साथ। सिर्फ वो आफ्टरनून में आता है ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ एक आइलैंड में, और उसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाके गरजता है और बरसता है और थंडर्स क्रिएट करता है। इंटरेस्टिंग। और ये अभी तक अगेन मेट्रोलॉजिस्ट जो है, माहिर मौसमियात जो है, वो नहीं जान पाए कि ये क्या है, ये क्या फिनोमेना है, बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रेंज। वो देखते हैं कि ज्यादा ट्रीज हैं क्योंकि क्लाउड ट्रीज के पास ही आता है, लेकिन आइलैंड पर उन्होंने बहुत ज्यादा सर्च किया कि पर जिसकी वजह से वो आता है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं सर्च कर पाए। अभी तक कोई डिस्कवर नहीं कर पाए। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, आखिरी भी हमारे पास एक है। और या थंडर क्लाउड के हवाले से आपका कोई पॉइंट था, बताना चाह रही हैं? नहीं। अच्छा ठीक है, अब बताइए लेडी क्या थी? एक है लेडी डाई शिंजुए के बारे में। लेडी डाई शिंजुए, इनके बारे में बताइए जी। शिंजुए एक बहुत साल पहले एंशियंट चाइना में एक क्वीन का नाम होता था। बहुत प्यारी थी। उनकी डेथ के 2000 इयर्स बाद वो फेमस हुई थी। कैसे? कि उनकी टूम मिली थी अंदर से। ओके। इसके अंदर उनकी डेड बॉडी थी एक लिक्विड के अंदर में, एक सीक्रेट लिक्विड के अंदर, जिसमें एक ऐसा केमिकल था जिसने उनकी बॉडी को डीके नहीं होने दिया। उनकी आई लैशेज, उनके हेयर, बाल सब सही थे। 2000 इयर्स के बाद भी। इंटरेस्टिंग, वेरी। साइंटिस्ट उसे फाइंड आउट करते हैं कि इसमें क्या चीज है इस लिक्विड में, कि उसने ऐसी स्पेशल चीज कर ली मैजिकल, लेकिन कोई अभी तक नहीं फिगर आउट कर पाया। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी। आपकी जबरदस्त होती है और बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग न्यूज और फैक्ट्स आप दुनिया के बारे में लेके आते हैं, है ना? अब आप कौन सी क्लास में पहुंच गए? मैं हूँ क्लास 2 में। और मेरा दिल चाहता है कि मैं बड़े होके साइंटिस्ट बनूं और मैं इन सारी जो मिस्ट्रीज हैं इन्हें हिस्ट्रीज बना दूं। अरे मिस्ट्रीज को बना दो। ये हुई ना बात। अमल, यू आर ग्रेट एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। आप जैसे वो, मैं कहता हूँ बच्चे नहीं है, उनसे हम इतना कुछ सीखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आप इतनी मसरूफ होती हैं, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ ग्रेट डे। हम चल के राइजिंग पाकिस्तान में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ट्रेनर तहमीना आज बहुत एक अहम हवाले से हमें कुछ एक्सरसाइज की टिप्स बताने वाली हैं, खासतौर कि जिनके यहाँ बच्चे की विलादत होती है ऑपरेशन के बाद, जिसको आप सिजेरियन सेक्शन कहते हैं या सी सेक्शन। ऐसी खवातीन जो ऑपरेशन के बाद बच्चे की पैदाइश के अमल से गुजरती हैं, उनके लिए किस तरह की एक्सरसाइजेज हैं जो कि वो घर में कर सकती हैं
اپنے جسم اور اپنی ہیلتھ کی فٹنس کے لیے. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے بارے میں آپ کی طرف سے ہمیں سوال بھی آتے تھے. تو آج ٹرینر تہمینہ باقاعدہ اس کے اوپر آپ کے لیے ایک سیشن تیار کر کے لائی ہیں. اس بریک کے بعد آپ سے ٹرینر تہمینہ کو ملوائیں گے. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹرینر تہمینہ. گڈ مارننگ. السلام علیکم تہمینہ. السلام جی، کیسے ہیں؟ آج بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، لیکن اس ٹاپک پہ جانے سے پہلے ایک کوشچن ہے جس کو اس ٹاپک سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی. لیکن مسکان آفریدی نے ہم سے پوچھا ہے کہ آپ اپنے ٹرینر سے پوچھ کے یہ بتائیے کہ ایکسرسائز کے کتنی دیر کے بعد ناشتہ کرنا چاہیے، کوئی گیپ دینا چاہیے یا نہیں؟ اچھا، آپ ایکسرسائز کے فوراً بعد کوئی بھی میل لے سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ ناشتہ ہے یا دن کا کھانا ہے یا شام کا کھانا ہے. آپ نے 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے کے اندر لازمی کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا ہے. بیکاز جو مسل فائبر آپ نے بریک کیے ہوتے ہیں ان کو ریکوری کے لیے چاہیے ہوتا ہے فوڈ. لیکن آپ نے صرف یہ میک شیور کرنا ہے کہ اگر آپ ناشتہ یا دوپہر کا کھانا یا جو بھی کھا رہے ہیں اس میں پروٹین کی انٹیک لازمی ہو، کیونکہ آپ کی باڈی کو مسل بلڈ کرنے کے لیے ضروری چاہیے ہوتا ہے. گریٹ. تو لیکن ایسا نہیں ہے کہ جی ایکسرسائز کے بعد آدھا گھنٹہ کچھ نہ کھائیں یا 1 گھنٹہ کچھ نہ کھائیں. ایکسرسائز کے فوراً بعد بھی کھایا جائے. آپ کا میٹابولزم تیز ہے. اوبیسلی ایکسرسائز کے بعد جب تک آپ فریشن اپ ہوتے ہیں، کپڑے وپڑے چینج کرتے ہیں، یہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا کہ ایکسرسائز ویٹنگ کی ہوئی اور ایٹ لیسٹ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے. لیکن بس آپ نے یہ پروٹین لازمی ہو. اور اگر صبح کا ناشتہ کر رہے ہیں تو صبح ہر روز کھانے یہ ہر کسی کے لیے 4 انڈے. 4 انڈے خرچہ کرائی جاؤ تہمینہ. انڈے کون سے اتنے ایکسپینسو ہے؟ اچھا جی، اب چلتے ہیں آج کے ٹاپک پہ. اچھا، سی سیکشن سے ریلیٹڈ ایک تو میں سب سے پہلی چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم ڈاکٹرز نہیں ہیں. جیسے کہ ہم ہمیشہ آپ کو بار بار بتاتے ہیں کہ ایکسرسائز، کوئی بھی ایکسرسائز آپ کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ یا فزیشین کے ساتھ آپ کنسلٹ ضرور کر لیں. سی سیکشن بہت ایک ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے. اگر آپ کے 2-3 سی سیکشن ہو چکے ہیں یا فرسٹ ٹائم ہوا ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی کمپلیکیشنز ہے، میں بالکل بیسک ایکسرسائز آپ کو بتاؤں گی اینڈ دین تھوڑا سا ایکسپلین بھی کروں گی. اچھا، اگر تو فار ایگزامپل آپ کا سی سیکشن 1-2 مہینے پہلے ہی ہوا ہے، زیادہ نہیں ہوا، جنرلی گائنیکولوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ 6 مہینے تک آپ ایبس پہ وہ زیادہ پریشر نہ ڈالیں. بٹ آپ 1 مہینے کے بعد واک سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنے سی سیکشن کے بعد. اس کے بعد بیسک ایکسرسائز آپ کریں گے. بیسک ایکسرسائز جیسے ہم پلانک آپ کو بتاتے ہیں. اب چونکہ آپ کے مسل اتنے ویک ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ زیادہ پریشر نہیں ڈال سکتے ایبس پہ. تو جو خواتین گھر پہ ہیں یا ایون وہ مطلب پچھلے 10 سالوں سے ورک آؤٹ کر رہی تھی، ان کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ وہ سمپل ایک بیسک پلانک سے شروع کریں گی یہاں پہ یا اس پہ. اب اگر آپ کو 1 مہینہ یا 2 مہینے ہوئے ہیں تو آپ نے 30 سیکنڈ سے سٹارٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ کی اسٹرینتھ وہ نہیں رہتی جو کہ آپ پہلے تھے اور اس میں کوئی ڈیسپریٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ 30 سیکنڈ سے سٹارٹ کریں. جب تھوڑا سا بہتر ہو جائے تو یو ہولڈ اٹ اور آپ نے 15 سیکنڈ کی بریک لینی ہے ہر 30 سیکنڈ کے بعد اینڈ دین یو ڈو 3 to 4 ٹائمس. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مراد یہ کہ اس پوزیشن میں جا کے آپ نے اسٹیٹک رکنا ہے اور اپنی پوری کور کو ویژولائز کرنا ہے کہ آپ اسٹرینتھ فل ہو رہے ہیں. اور کاشف کہتے ہیں مائنڈ مسل کنیکشن بالکل ضروری. اور چونکہ پش اپس اور وہ ساری چیزیں، کیونکہ یہ ایک نیچرل پروسیجر ہے کہ آپ کی باڈی میں اسٹرینتھ نہیں رہتی ہے تو اب آپ فل پش اپ آپ کو تھوڑا سا وہ ہوگا کہ یار میں کیوں نہیں کر سکتی یا نہیں مطلب وہ ایک فیلنگ ہوتی ہے نہیں کر پا رہی. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جیسے آپ یہ پش اپ واکنگ کریں گے، آپ نیچے گئے اینڈ دین یو واک بیک. یہ اب آپ کے کور کے مسل بھی جو ہیں وہ بھی اسٹرینتھن ہو رہے ہیں اور آپ کو ایزی بھی ہے. آپ نیچے لیٹے اور آپ واپس آئے ہیں. اب آپ نے یہ 10-12 ریپیٹیشن، یہ شروع میں آپ ریپیٹیشن سے بھی شروع کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی دوسری ایکسرسائز ہو گئی. اس میں آپ کے آرمز اور شولڈر کی اسٹرینتھ بھی آ جائے گی. تیسری ایکسرسائز جو آپ کی آتی ہے کہ آپ یوں بالکل سیدھا ایک اس میں پورشن میں رہیں گے. آپ ہاتھ یہاں پہ رکھیں یا فنگر ٹپس پہ آئیں. آپ یہاں بھی ہاتھ رکھ سکتے ہیں اینڈ یو لفٹ لیگ. ٹھیک ہے. اچھا، اب جنرلی یہ ایکسرسائز جو ہوتی ہے وہ آپ کی سائڈ لیگ کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس میں آپ کا کور بھی انوالو ہے کیونکہ اوبیسلی آپ کا پریشر سارا کا سارا یہاں پہ سیف اس لیے ہے کہ جو آپ کی اسٹچز ہیں وہ
चीज आपके लगे हुए हैं उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा और आपको सारा का सारा कोर स्ट्रेंथ भी मिलेगी। अब ये आपने 10-12 रेपिटेशन या 8 रेपिटेशन की, उसके बाद आप दूसरी साइड पे गए और आपने सेम चीज की है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसके बाद अगली जो एक्सरसाइज है इसको हम कहते हैं टेबल टॉप पोजीशन, ठीक है, जैसे 3 पॉइंट प्लैंक भी होता है। अब आप इस पोजीशन में आएंगे, आपने एल्बोज को लॉक नहीं करना है, अब आपने सिर्फ लेग रेज करनी है सीधी करके, ये बहुत ऊपर नहीं लेके जानी है, बस हल्का सा आपने ये करना है, ठीक है। आपकी मूवमेंट्स होंगी। अब इसमें भी अगर आप थोड़ा सा वो देखेंगे कि ठीक है कि आपका कोर इन्वॉल्व है, आपके शोल्डर्स इन्वॉल्व हैं एंड ऑफ कोर्स योर लो बैक, तो ये हल्की हल्की जो एक्सरसाइजेज हैं ये आपने करनी है। अच्छा, शुरू के 6 महीने आपकी रिकवरी होगी, ऑब्वियसली स्टिचेस आपके 1-2 महीने में नॉर्मल हो जाते हैं। कोई भी वैसे जो ट्रेनर है नेशनल या इंटरनेशनल, वो आपको 16 से 18 हफ्ते तक किसी किस्म का कोई क्रंचेज और इस तरह की चीजें रिकमेंड नहीं करते हैं, सिवाय इसके कि आप वॉकिंग करें। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, ओके। यानी आप बैंड्स के साथ, जैसे मैंने और काशिफ ने आपको बहुत दफा बैंड के साथ एक्सरसाइजेज बताई हैं, रेजिस्टेंस बैंड, बिल्कुल रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ की एक्सरसाइजेज, यानी बैक के लिए, शोल्डर के लिए। लेकिन जो मैं समझती हूँ बीइंग अ मदर माई सेल्फ के आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यानी आप बेटा तो आपको लगता है कि मैं तो इतनी एक्सरसाइज करती थी तो अब मैं नहीं कर सकती। ये एक पोस्टमार्टम जो डिप्रेशन है ये बहुत ज्यादा होता है उस टाइम पे, लेकिन इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपने टेंशन नहीं लेनी है, ये टाइम भी चला जाएगा। जैसे पहले आपको टाइम लगा, तो सिर्फ आपने करना क्या कि शुरू के दिनों में आप ये एक्सरसाइजेस करें, आप वॉकिंग से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता अपने रूटीन में। ओके, कोई इसमें इशू नहीं, दर्ज करवाती हैं तो 500 कैलोरीज हर रोज बर्न करती हैं, ये तो कुछ ना किए बगैर भी आपका है। 6 महीने के बाद या 4 महीने के बाद जब आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ये कहती है कि ठीक है आपके स्टिचेस हील हो गए हैं, देन यू कैन गो फर्दर। ध्यान में रखिएगा कि जब आपका बहुत ज्यादा बेली होता है तो आपके स्टिचेस पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। कई खवातीन ये कहती हैं कि भाई हमें प्रेशर पड़ता है, ये सिर्फ इसलिए आपके एब्डोमिनल पे आता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम है। ग्रेट, थैंक यू सो मच ट्रेनर तहमीना, बहुत क्विक आपने हमें अपडेट किया, लेकिन साथ साथ हम एक दफा फिर आपको ये बताते चले, ये डॉक्टर नहीं है, ये फिटनेस, आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे से ही अगर एक्सरसाइज दोबारा शुरू करनी है। ये बेसिक इनपुट थी जो ट्रेनर तहमीना ने आपको दी। हैव अ ग्रेट डे। हम राइजिंग पाकिस्तान में चल के लेंगे ब्रेक के बाद। मेरे साथ होंगी रिबेका विद सम गुड न्यूज। रहिए मेरे साथ। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। चाहे आप हमें सुबह में देख रहे हैं या शाम में देख रहे हैं, फील गुड करना तो हर एक का हक है और हर वक्त ही जरूरत है, क्योंकि अगर सुबह फील गुड किया है तो शाम तक डोज खत्म होने लगती है, शाम को फिर आपको कुछ न कुछ ऐसा सुनना। वाह, जिंदगी में कुछ अच्छा खूबसूरत ही हो रहा है। रिबेका मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। जीती रहिए, अच्छी अच्छी खबरें लाई हो। बहुत जबरदस्त खबर। वेरी गुड। क्योंकि वैसे 4 होती हैं तो हमने सोचा इतनी तो बढ़ते हैं आज की पहली सलीमा की तरक्की में पहली
موجود ہے میڈیا, ہمارا ہیلتھ NGO, سب سے زیادہ ریبیکا جو اہم پولیو کے خلاف جنگ میں جو سب سے زیادہ, تاکہ جب پولیو کی ٹیمز ان کے دروازے تک پہنچے, بچوں کو ہر 5 سال سے کم عمر کے بچے کو پولیو کے 2 قطرے جو ہیں وہ پلوائے جائیں ہر دفعہ. سو یہ بہت ضروری ہے, اور ڈاکٹر آفریدی کے لیے کنگریچولیشن اینڈ گڈ لک کہ آپ ٹاپ 15 میں آئے. یس, بڑھتے ہیں آج کی ہماری تھرڈ گڈ نیوز کی جانب. پاکستانی ریسلر انعام بٹ نے دوحہ اور قطر میں ہونے والی ورلڈ بیچ گیمز میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے, جس پر پوری قوم اور رائزنگ پاکستان کی ٹیم ان کو مبارکباد پیش کرتی ہے. لو جی بٹ صاحب, ویری گڈ, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اور اب ہم انتظار میں ہیں کہ آپ جب پاکستان واپس آئیں تو پھر ہم رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ آپ کو بلوائیں گے اور آپ سے گپ شپ ہوگی اور آپ کے ساتھ یہ وننگ میموریز ہم شیئر کریں گے. اگین ایک اور پاکستانی جس نے آج ہمیں گڈ نیوز دی صبح صبح, سو کنگریچولیشن بٹ صاحب. So here we go with چوتھی گڈ نیوز. جشوا اس وقت 13 سال کے ہیں اور ان کا تعلق یوکے سے ہے. یہ بچپن ہی سے آٹزم کا شکار بہت ذہین بچے ہیں جنہوں نے 6 سال کی عمر میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے آن لائن لرننگ پلیٹ فارم پر موجود کورسز جوشوا. اور آئی تھنک یہ انیشیٹو بھی فیملی, جس طرح آپ نے کچھ دیر پہلے بات کی تھی پیرنٹس کی, سو جوشوا جو ہے وہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے, کیونکہ آٹزم کے جو بچے ہوتے ہیں سب سے جو پرابلم ان کو آتا ہے وہ ان کی کمیونیکیشن ہوتی ہے. Exactly. تو اگر وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے تو ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے بچوں کا اوور کم کرنا. بٹ گڈ لک جوشوا. سو ہیئر وی گو آج کی 5th گڈ نیوز کی جانب. کام جاری ہے میں جب آپ لوگ جائیں جن کو ویل چیئر کا سہارا لینا پڑتا ہے تو ان کے لیے کسی بھی مسئلے کا سامنا نہ رہے. ایسے میں تو ہم تمام وہ ٹھیکیدار بھائی, کنسٹرکشن سے جڑے ہوئے لوگ, خاص طور پہ پبلک پلیسز میں جو عمارتیں کنسٹرکٹ کرتے ہیں پاکستان میں, ان سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ ہماری ہر بلڈنگ, ہر پبلک بلڈنگ جو ہے وہ ویل چیئر فرینڈلی ہو, یعنی اس میں ویل چیئر پہ آنے اور جانے کا راستہ موجود ہو. سو تھینک یو سو مچ ریبیکا, بڑا مزہ آیا, اچھا سیگمنٹ تھا آج, مزے مزے کی آپ نے ہمیں خبریں سنائی. ہم چل کے لیں گے رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. فیصل بوئی والا ہمارے ساتھ موجود ہے. گڈ مارننگ
वालेकुम अस्सलाम। अक्सर बात होती है कि जी ऑस्कर इसको मिल गया, ऑस्कर उसको मिल गया, और वो उन्हीं की खबरें चल रही होती हैं, उन्हीं के ऊपर सेगमेंट हो रहे होते हैं। बट आई एम हैप्पी कि वो जो मल्टीपल टाइम्स नॉमिनेट हुए उन पे आज बात होगी। यस, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं इस सब्जेक्ट पे, इस मौजू पे, इस चीज पे बात करूं कि हमारे बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको हम देखने के लिए इतने पैसे खर्च करते हैं, जिनको देखने के लिए हम लुक फॉरवर्ड करते हैं, उनकी मूवीज एंटिसिपेटेड होती हैं, बड़े बड़े बैनर्स के साथ वो काम करते हैं, लेकिन उनको कभी ऑस्कर नहीं मिला। दे आर प्रीटी फेमस और नॉमिनेट भी हुए। लेकिन अब ये पता नहीं क्या गुत्थी है जो कि सुलझती नहीं है। जैसे कि आप देखें कि जिनका नाम है लियोनार्डो डिकैप्रियो 30 साल से इंडस्ट्री के अंदर हैं और इतना अच्छा और मजेदार काम उनका कि मुझे लगता था कि इस साल उनको मिलेगा, लेकिन आप देखें उनको रेवेनेंट पे मिला, जो कि 2016-15 और मेरा ख्याल है कुछ 6-7 दफा नॉमिनेट होने और ना मिलने के बाद और जबकि उनको मिला तो उसमें बड़े मीम्स भी निकले थे कि इस दफा उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि मुझे मिल गया। एग्जैक्टली। तो सिंह साहब, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जब किसी को नॉमिनेशन जिसकी होती है उसको तो पहले पता होता है कि मेरी आज नॉमिनेशन है। हाँ। तो वो हर दफा लियोनार्डो डिकैप्रियो एक स्पीच तैयार करके जाता है। वो क्या मोमेंट होता होगा? एग्जैक्टली। अच्छा जी, आज हमारे पास 10 ऐसे हॉलीवुड के स्टार्स हैं कि जो ऑस्कर्स में मल्टीपल टाइम्स नॉमिनेट हो चुके हैं, लेकिन आज तक ऑस्कर नहीं मिला। शुरू करते हैं पहले स्टार से। लेकिन दूसरी भाई, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। ये वो स्टार्स हैं जिनको मैंने ये लिस्ट बनाई है उनकी परफॉर्मेंस पे, उनकी नॉमिनेशंस पे। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये वो लोग हैं जो कि पॉपुलर बहुत ज्यादा। ठीक है। और मुझे ये लगता है कि इनको आज तक मिला नहीं। दे येट टू विन इट, दे आर स्टिल इन द गेम, और अभी भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, पहले जो हमारे पास है एक्टर, उनका नाम है एडविन नॉर्टन। एडविन नॉर्टन जो है, ये 45 इनके पास क्रेडिट्स हैं। क्रेडिट से बात यह है कि इन्होंने टीवी पे भी काम किया, इन्होंने एज एन एक्टर फिल्मों में भी काम किया, इन्होंने वॉइस एक्टर भी काम किया, तो इन सबको मिला के हम क्रेडिट कहते हैं। ओके। इनके पास 45 क्रेडिट्स हैं एक्सक्यूज मी, और 3 नॉमिनेशन हैं इनके पास ऑस्कर की। एडविन नॉर्टन, और ही इज फेमस फॉर इनकी, और ये जो फेमस है जिसके लिए, वो है इनकी एक फिल्म जिसका नाम है अमेरिकन हिस्ट्री एक्स, जिसमें इन्होंने नियो नाजी का कैरेक्टर किया और जो कि बहुत फेमस है, जिसपे इनको नॉमिनेशन मिली पहली। ओके। और इनका दूसरा जो फेमस काम है वो है इनका फाइट क्लब ब्रैड पिट के साथ। और इन 2 कैरेक्टर्स के हवाले से बहुत ज्यादा जाने और माने और पहचाने जाते हैं। और लेकिन आज तक ऑस्कर नहीं मिला। 3 नॉमिनेशन। अगले जबरदस्त एक्टर है, बहुत अच्छे, और अभी भी काम कर रहे हैं। आपको पता है, ही वाज इन मार्वल्स मूवी, ये पहले हल्क थे, पहले हल्क ये थे, इनक्रेडिबल हल्क जो पहली फिल्म थी वो ये थे। अरे वाह। देन मार्क रुफेलो ने इनको रिप्लेस किया। हाँ, लेकिन मार्क रुफेलो की क्या बात है, वो तो ऐसा लगता है बने ही हल्क के लिए, है ना? क्या बात है। अच्छा जी, नंबर 9 पे हमारे पास है सैमुअल एल जैक्सन। सैमुअल एल जैक्सन, बिग नेम, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा सिनेमैटिक नेम है। 188 क्रेडिट्स हैं इनके पास। 188 क्रेडिट्स, और अभी तक इनके पास 1 नॉमिनेशन है। और मैं कहता हूँ वो लोग नहीं होते जो स्क्रीन पे आते हैं तो स्क्रीन सज जाती है। और ये चेक है, ये जो चेक है ना, जो फिल्म के अंदर आप डाल रहे हैं, हाँ, तो वो फिल्म हिट होने का ओपन चेक है। और इनके पास जो नॉमिनेशन है वो है पल्प फिक्शन से, 1994 की पल्प फिक्शन। आई थिंक एवरीबॉडी जो कि फिल्म गोर्स हैं, जो कि सिनेमा लवर्स हैं, उनको पल्प फिक्शन के देखे बगैर आपकी लाइब्रेरी, जो ज़हन की मेमोरी की लाइब्रेरी, वो कंप्लीट नहीं। मैं तो सर बगैर देखे सुन के बता सकता हूँ ये पल्प फिक्शन। अच्छा जी, नंबर 8 पे हमारे पास है लियाम नीसन। इनके पास 130 क्रेडिट्स हैं और इनके पास भी 1 नॉमिनेशन। लियाम नीसन इज फेमस फॉर इनकी फिल्म जिसका नाम है टेकन से बहुत मशहूर हुए थे, लेकिन उससे पहले 1992 में इनकी फिल्म थी जिसका नाम था शिंडलर्स लिस्ट। शिंडलर्स लिस्ट जो है वो एक हॉलोकॉस्ट पे फिल्म थी जिसपे इनका बहुत जबरदस्त काम है, और ही इज फेमस फॉर, आजकल इनकी जो फ्रेंचाइज है टेकन, वो आजकल के दौर की सबसे ज्यादा फेमस फ्रेंचाइज है। और अब ये देखें, इनकी एज जो है वो इस वक्त आपने देखा कि ही इज अराउंड 70, बट स्टिल ही इज डूइंग एक्शन मूवी। और एक्शन मूवीज में भी ये नहीं कि एक्शन मूवीज में मेरी तरह बैठ के बताएं, हाँ ट्रेनर काशिफ, ट्रेनर तैनी ना, अब अगली एक्सरसाइज करके दिखाएं। no. वो वाले एक्शन मूवीज नहीं है ये, he is part of it. हाँ, वो खुद एक्शन करने वाली एक्शन मूवीज है। ग्रेट। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है जी? नेक्स्ट है मेरे पास, आई थिंक ये आपके फेवरेट हैं, इनका नाम है ब्रैडली कूपर। मैं सोच रहा था अगर ब्रैडली कूपर का जिक्र फैसल ने नहीं किया तो मैं वॉकआउट कर जाऊंगा। कैसे ना करता, अभी लास्ट ईयर तो उनको नॉमिनेशन मिली है। अच्छा, ये हमारे वो एक्टर हैं, इनके पास 64 क्रेडिट्स हैं। वाओ। और 60 इन टॉप 10 के अंदर इनके पास सबसे ज्यादा नॉमिनेशन, इनके पास 5 नॉमिनेशन।
5 दफा ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुए और 5 दफा मेरा दिल टूटा कि ब्रैडली कूपर को क्यों नहीं मिला ऑस्कर। आई रिमेम्बर आप कितने कन्विंस थे लास्ट ईयर जब स्टार इज बोर्न आई और आपने कहा कि इस दफा तो इसको ऑस्कर मिलेगा। मैं शर्तें लगाता फिर रहा था कि इस फिल्म पे तो ब्रैडली कूपर को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऑफ कोर्स ज्यूरी ने कुछ और फैसला किया। मतलब yet again amazing actor. He is still in the competition and still has to win an Oscar. Absolutely. अच्छा जी, नंबर 6 जिनका जो एक्टर है ये पूरी दुनिया में फेमस हैं, इनको बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा, मैं आपको एक हिंट दूंगा तो मिशन इम्पॉसिबल। ओके, टॉम क्रूज। टॉम क्रूज को अभी तक ऑस्कर नहीं मिला? नहीं, ये कैसे हो सकता है? सीरियसली? ये बिल्कुल वैसे जैसे मुझे नहीं मिला। अच्छा, बाकी टॉम क्रूज को अभी तक ऑस्कर नहीं मिला, ये वैसे यकीन आने वाली बात नहीं है। आप ये देखें, टॉम क्रूज की 49 उनके पास क्रेडिट्स हैं। अच्छा, क्रेडिट्स में मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि क्रेडिट्स के अंदर वो मूवीज भी होती हैं जो कि आने वाली होती हैं, क्योंकि अनाउंस तो हो जाती हैं। पाकिस्तान की तरह तो नहीं है कि अनाउंस होगी तो फिर दोबारा बने नहीं, ये अनाउंस भी हो चुकी हैं और जो पोस्ट प्रोडक्शन में भी हैं। कुल मिला के 49 क्रेडिट्स हैं। और कितनी दफा नॉमिनेट हुई ये ऑस्कर के लिए? टॉम क्रूज 3 दफा नॉमिनेट हुए, लेकिन हमेशा नाकाम घर लौटे। जी। और इनकी जो मिशन इम्पॉसिबल है वो इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है जो कि अभी तक उसके 2020 में भी एक उसका पार्ट आना है और 2021 में भी जो कि अनाउंस हो चुका है। ओके जी, अब नंबर 5 पे हम चलेंगे और इनका नाम है रॉबर्ट डाउनी जूनियर। आयरन मैन इनको कहा जाता है। 92 इनके पास क्रेडिट्स हैं और इनके पास 2 नॉमिनेशन हैं। yet again एक बहुत ही जबरदस्त एक्टर कि जिनको अगेन वही स्क्रीन सज जाती है, स्क्रीन सज जाती है ऑफ कोर्स। अच्छा, आजकल तो ये छावेन की कहानी बड़ी जबरदस्त है। ये ड्रग्स पे चले गए थे और बिल्कुल मरने वाले थे। इनकी कहानी अगर लोग पढ़ना चाहते हैं इनके बारे में तो बड़ी इंस्पायरिंग, बड़ी मोटिवेशन और बड़ी मूविंग पर्सनल कहानी। अच्छा, नंबर 4 पे हैं जॉनी डेप। अच्छा, अब देखो ये कुछ ऐसे नाम अब आ रहे हैं, ब्रैडली कूपर, टॉम क्रूज, जॉनी डेप, जिनके बारे में यकीन आना मुश्किल है कि इनको ऑस्कर नहीं मिला। अब पता नहीं वो क्या गेम है ऑस्कर की, जो कि लियोनार्डो डिकैप्रियो जो है फिगर आउट नहीं कर पाए 30 साल। अच्छा, जिनके पास 89 क्रेडिट्स हैं और 3 नॉमिनेशन हैं इनके पास। जॉनी डेप ये फेमस है, इनका जो कैरेक्टर जिसका नाम है जैक स्पैरो, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के लिए बहुत फेमस इनका कैरेक्टर है और एवरीबॉडी नोज हिम। ही इज वन ऑफ द आइकॉनिक आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, एक्टर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर इन हॉलीवुड। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, नंबर 3 इज माय पर्सनल फेवरेट तौसीफ भाई। अच्छा जी, इनका नाम है वैक्विन फीनिक्स। वैक्विन फीनिक्स, इसके बगैर तो फैसल का कोई सेगमेंट पूरा हो ही नहीं। ये मेरे एक्टिंग के गुरु हैं तौसीफ साहब। अच्छा, नहीं, ये इज अ वेरी गुड एक्टर। अच्छा, ये इनके पास 53 फिल्म्स के क्रेडिट्स हैं और 3 ऑस्कर्स की नॉमिनेशन है इनके पास और चौथी नॉमिनेशन इनको मिलने वाली है इस साल। ओके, जोकर के लिए। हाँ, और मेरा ख्याल है कि इस दफा फैसल तुम्हारा और फिनिक्स का ये ख्वाब पूरा हो जाएगा। मुझे भी ये लग रहा है क्योंकि अभी तक ऐसी कोई परफॉर्मेंस मैंने देखी नहीं है, लेकिन विल स्मिथ जो है ना उनकी 2 मूवीज रिलीज हुई हैं और एक और फिल्म रिलीज होनी है, तो इसलिए वो इनके साथ टक्कर पे हैं। और इसके अलावा हमारे लियोनार्डो डिकैप्रियो और ब्रैड पिट की एक फिल्म रिलीज हुई थी, वो भी टक्कर पे हैं। तो यू नेवर नो हु इज गोना विन, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस ऑफ द डेकेड जो लोग बात कर रहे हैं उसमें तो लग ही रहा है कि इनको ऑस्कर मिला ही मिला। एग्जैक्टली। अच्छा जी, नंबर 2 पे लियोनार्डो डिकैप्रियो को भी लगता था। नंबर 2 पे है विल स्मिथ। विल स्मिथ के पास बहुत सारे अवार्ड्स हैं, ये म्यूजिशियन भी हैं, रैपर भी हैं, इन्होंने ग्रैमी भी जीता, लेकिन इनके पास ऑस्कर नहीं है। 81 इनके पास क्रेडिट्स हैं। इनकी 2 फिल्में इस साल रिलीज हुई हैं, एक और फिल्म रिलीज होनी है और इनके पास 2 नॉमिनेशन। अगेन एक अनबिलीवेबल नाम कि विल स्मिथ को ऑस्कर नहीं मिला, वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट। और ये एज अ चाइल्ड एक्टर भी जब काम किया करते थे टीवी सीरीज में, उस वक्त हम भी बच्चे हुआ करते थे तो हम इनको बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। अच्छा जी, लास्ट। अच्छा, इनको जो 2 ऑस्कर नॉमिनेशन है, एक परसूट ऑफ हैप्पीनेस पे, क्या फिल्म है, और दूसरी अली के ऊपर है। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उससे पहले मैं कुछ ऑनरेरी नाम लेना चाहूंगा।
बिल मुरे एक बहुत बड़े एक्टर हैं जिनको अभी तक ऑस्कर नहीं मिला, जो अभी तक जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. उसके अलावा गैरी ओल्डमैन एक बहुत ज़बरदस्त नाम है. सिनेमैटिक एक्सपीरियंस उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो थिएट्रिकल, उनके पास स्किल्स हैं और लोग उनको बहुत पसंद करते हैं. उसके अलावा हैरिसन फोर्ड एक नाम है ऑनरेरी, और उसके अलावा फैसल शहजाद एक नाम. अच्छा, खवातीन का आज सिर्फ मेल एक्टर्स थे. आज का पूरा सेगमेंट मेल एक्टर्स पे था. कहीं आप ये समझ रहे हो कि ये क्या बात है, बड़ा ही जेंडर बाइस्ड किस्म का सेगमेंट था आज फैसल मूवी वाले का. आगे आने वाले वीक्स में हम बिल्कुल इसी तरह से खवातीन एक्टर्स की बात करेंगे जो कई बार नॉमिनेट हुई ऑस्कर्स के लिए लेकिन अभी तक जीत नहीं पाए. थैंक यू तौसीफ साहब, ये मैंने शुरू में बताना. अच्छा जी, नंबर वन पे हैं ब्रैड पिट. ओके, ब्रैड पिट को भी नहीं मिला. नहीं, ये ऑस्कर किसको देते रहे हैं? विल स्मिथ को नहीं मिला, ब्रैडली कूपर को नहीं मिला. अच्छा, मैं अगले प्रोग्राम में नहीं मिला. अगला प्रोग्राम इससे भी करूंगा कि किन किन को ऑस्कर मिल चुका है अभी तक. हाँ, एग्जैक्टली. और कितने ऑस्कर मिले, कितने ऑस्कर मिले. बिल्कुल ठीक. अच्छा जी, ब्रैड पिट की जरा बात करें. 81 इनके पास क्रेडिट्स हैं. वाह. और अभी इनकी रिसेंटली 2 फिल्में रिलीज हुई हैं 2019 में, और इनके पास 3 नॉमिनेशन हैं. ये भी मेरा ख्याल है अब चौथी बार नॉमिनेट हुए तो ये सेरेमनी में नहीं जाएंगे. ये कहेंगे मैं लियोनार्डो डिकैप्रियो की तरह नाकाम 7 दफा नहीं लौट सकता. बट अगेन ब्रैड पिट एक अगेन ओपन चेक, कैश का चेक प्रोड्यूसर के लिए, फाइनेंसर के लिए, कि पूरी दुनिया में कोई भी कोना हो, वर्ल्ड वाइड, किसी भी जुबान, लोग अंग्रेजी समझते हो ना समझते हो, ब्रैड पिट को जानते हैं और उसकी फिल्म लगे तो सब फिल्म देखते जाते हैं. दैट इज कॉल्ड सक्सेस. दैट इज कॉल्ड सक्सेस. फैसल, थैंक यू सो मच. बड़ा मजे का सेगमेंट था, बड़े इंटरेस्टिंग नाम सामने आए, लेकिन बस तुम याद रखना एक दिन मेरा फेवरेट एक्टर ब्रैडली कूपर ऑस्कर जीतेगा. याद रखना. आई विश यू लक. आई विश यू लक टू. ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच. हैव अ ग्रेट डे फैसल, बड़ा मजा आया. हम चल के लेंगे एक ब्रेक. वेलकम बैक. राइजिंग पाकिस्तान में आज रैप स्टार अरबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं. और अरबाज, जैसे कि आपको बता रहे हैं कि हर पब्लिक अपीयरेंस में ये चेन और ये ग्लासेस कभी नहीं उठती. नो. लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि अरबाज इस वक्त लिख रहे हैं, इसी वक्त पोइट्री कर रहे हैं, तो ये हो गई है. सीरियसली पूरा का पूरा तुमने लिख लिया जितनी देर मैं बोलता रहूँ. बस तौसीफ भाई, गुस्ताखी माफ, कुछ लिखा है जल्दी से. नहीं, वी रियली अप्रिशिएट. अच्छा जी, वो आपने क्या कहा था? रिदम नहीं, मैंने पोइट्री के फिराज में लिखा है. अच्छा, पोइट्री के अंदाज. लेकिन उसको भी अब तुम रैप करके नहीं हमें सुनाओगे? रैप भी कर देंगे, पोइट्री. अच्छा, पहले पोइट्री सुनाओ. चलो. तौसीफ भाई, हम सब पाकिस्तानियों की जान है भाई, आपके स्किल्स देख सारे लोग परेशान हैं. जो भी मॉर्निंग शो हो तो पीटीवी इज द बेस्ट. अगर देखना बेस्ट मॉर्निंग शो देन डोंट थिंक अबाउट द रेस्ट. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और अच्छा, अब हल्का से अगर इसको अगर रैप करने का हम तुमसे सीख भी रहे हैं. ठीक ठीक ठीक. तौसीफ भाई, हम सब पाकिस्तानियों की जान है भाई, आपके स्किल्स देख सारे लोग परेशान हैं. जो भी मॉर्निंग शो हो तो पीटीवी इज द बेस्ट. अगर देखना मॉर्निंग शो है देन डोंट थिंक अबाउट द रेस्ट. वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस. अच्छा, ये बताओ कि क्या कोई और अरबाज के लिए पोइट्री कर सकता है? कभी ऐसा हुआ कि कोई एक सॉन्ग किसी और ने लिखा हो और तुमने उसको रैप किया? भाई मैं तो यूजुअली अपना खुद ही करता हूँ. मोर लाइक अ वन मैन आर्मी गाय. अपने म्यूजिक भी खुद करता हूँ, लिरिक्स भी लिखता हूँ, कंपोज, रैप, एवरीथिंग. मोर लाइक अ वन मैन आर्मी. मुझे लगता है कि अपने आप के हिसाब से मैं खुद को बेस्ट निभा सकता हूँ. मेरे लिरिक्स मेरे लिए बेस्ट है. नोबडी कैन राइट फॉर मी. मेरे जोन में जाके, मेरा एक अपना जोन है, मैं उसमें अपने लिए लिखता हूँ. इंटरनेशनल रैपर्स जो है वो सब भी खुद से लिख रहे होते हैं, या अब जो बड़े बड़े नाम हैं हनी सिंह या बोहेमिया, इन लोगों के लिए कोई और लिखता है? मतलब डू दे हैव अ टीम या ये भी खुद क्रिएट? बिल्कुल भाई, टीम होती है डिफरेंट चीजों के लिए, बट जो मेन राइटिंग होती है वो बंदा खुद करता है, आर्टिस्ट. अच्छा. चाहे वो बोहेमिया पाजी है, हनी पाजी है, एवरीबॉडी राइट्स फॉर देमसेल्व्स. अच्छा, क्या कभी ऐसा कुछ सोचा कि बिल्कुल कोई किसी इशू के ऊपर, किसी सोशल इशू के ऊपर रैपिंग की जाए? क्योंकि देखो ना, फॉलोअर्स आप लोगों के इतने ज्यादा हैं, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ हल्ला गुल्ला और शोगल ही होना चाहिए. सोशल इशू जी पूरी दुनिया का बड़ा खास इशू है तौसीफ भाई, प्यार. हाय
تو وہی ہے کہ اس ایشو پہ میں نے بنائی تھی کچھ لائن. اچھا وہ میں سب سے شیئر کرنا چاہوں گا. ضرور اگر آپ ضرور اجازت دیتا ہوں. بسم اللہ جناب. آپ کو بلائیے اس لیے کہ ہم آپ کو انجوائے کریں, آپ کے فن کو. اور آپ کی یہ بڑا creativity مسئلہ ہے, یہ سب کو میرے خیال سے بتانا ضروری کو. ہے. ہاں یہ یونیورسل پرابلم ہے. تو اٹ گوز لائک, پیار کر کے کیا ملا, لوگ کرتے ہیں یہ سوال مجھ سے, سب جانتے ہیں میرا حال پھر بھی پوچھے میرا حال مجھ سے, میں خود سے خفا ہوں یا بے وفا ہوں, معاملہ سنسنی خیز ہے, میری سادگی مجھ سے چھین لی, یہ دنیا بڑی تیز ہے, میں تلاش میں تھا ہمدرد کی, اب دوا بھی نہ ملے مجھے درد کی, بس کمی ہے ایک فرد کی, چلو کوئی نہیں زندگی گزر گئی, نہیں رہنا دکھی اب اور میں نے, کر لیا جو سہنا تھا اور میں نے نہیں. I don't know, okay, I forgot that. سوری یہ تو بڑے کو دکھیا قسم کا ایکسپیرینس ہے نا. پیار میں اچھا ایکسپیرینس بھی تو ہوتا ہے. پیار میں اچھا ہوتا ہے, بٹ زیادہ سے جو سوشل مسئلہ ہے وہ یہ ہوتا ہے, تو میں میسج دے رہا ہوں. میں نے سوشل ایشو کی بات کی تھی, تو ایشو میں تو پھر یہی والا اینگل آتا ہے. وہ ایسا ویسا یہ بڑا سخت قسم کا. اچھا یہ بتاؤ کہ اب کیا, ہاؤ ڈو یو ہینڈل دا فین کلب, فینز کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, اس کو کیسے, سوشل میڈیا کتنا امپورٹنٹ ہے, کیسے انٹریکٹ کرتے ہو؟ تو چاہیں گے کہ یہ جو لائک آ رہا ہے یا جو جواب آ رہا ہے یہ ارباز کا اپنا ہے یا اس پہ کوئی سوشل میڈیا مینیجر بیٹھ کے جواب دے رہا ہے, اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ میری جو فالوئنگ ہے نا وہ تو ایک بھی بڑی کول ہے, بالکل یوتھ میری طرح سارے کول لوگ ہیں, تو میں کوشش کرتا ہوں سب کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہوں, ایون اف اٹس انسٹاگرام یا کوئی بھی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ہے, وہ میں یوزلی خود مینیج کرتا ہوں. اگر کوئی بزنس انکوائری ہوتی ہے تو وہ مینجمنٹ کرتی ہے, تو اس کے علاوہ جب کوئی ہوتے ہیں تو سارے ریپلائز میں کرتا ہوں. وہ میں نے مینجمنٹ کو کہا ہوا کہ لیٹ می ٹاک ٹو مائی آرمی. تھینک یو سو مچ ارباز, بہت مزہ آیا. گاڈ بلیس یو. تم نے وہ رائزنگ پاکستان والا گانا نا ذرا مجھے ریکارڈ کر کے میں کوئی پراپر بھیج دوں. نو پرابلم ایٹ آل, نو پرابلم. آپ نے یقیناً انجوائے کیا ہوگا ارباز کے ساتھ ایک فن فلڈ انرجیٹک سیشن. اپنا بات کا خیال رکھیے گا. زندگی نے دی اجازت, پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں, ٹوٹنا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوہر نہیں.
وہ ہر زمانے کا راہ